السلام علیکم پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ناولز والی باجی۔ 2 یوٹیوب چینلز میں ناکام ہونے کے بعد تیسرے چینل پر آپ سب کا ویلکم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ مجھے اس پر کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ تو میں تیسرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں۔ پہلے میرا ایک یوٹیوب چینل 1100 سبسکرائبرز کا ڈیڈ ہو چکا، اور اب میرا 544 سبسکرائبرز کا چینل ڈیڈ ہو چکا ہے، اور اب میں تیسرا چینل بنا رہی ہوں۔ انشاءاللہ یہ گرو کرے گا۔ تقریباً 6 منتھ ہو گئے ہیں مجھے ان پر محنت کرتے ہوئے، لیکن پھر بھی آپ کی ناولز والی باجی نے ہمت نہیں آ رہی، اور پھر سے ایک نئے چینل کے ساتھ آپ سب کے ساتھ حاضر ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ناولز۔ آج کا جو ناول ہے فنی ویسٹ ناول ہے، ہم اور تم، اور اس کے رائٹر ہیں ذیلا ظفر۔ نیو ایڈیشن میں یہ ناول ہے، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ اگر اچھا لگے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور دیں۔ تو یہ اس ناول کا پارٹ 1 ہے، جتنا مجھ سے ریڈ ہوا تقریباً ½ آور کا میں ریڈ کروں گی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ بہت فنی بیسڈ ناول ہے۔ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا ٹیبلز پر بے شمار فائلز اور کتابیں کھولے نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا کہ اسے شاہ کی آواز نہ سنائی دی۔ شاہویز، شاہویز۔ شاہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسٹڈی روم میں پہنچ گیا، جہاں اس کا وکیل بھائی اپنے حالیہ کیس پر ریسرچ کر رہا تھا۔ او گدھے، کب سے آوازیں دے رہا تھا تجھے؟ کیا مراقبے میں چلا گیا تھا؟ شاہ نے پوچھا۔ آخر پورے گھر میں خیریت تلاش کرتا ہوا آیا تھا، اسے غصہ کرنا تو بنتا تھا نا۔ خیریت مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ شاہویز نے پوچھا۔ اپنا ذائچہ نکلوانا تھا تم سے۔ رات کا کھانا پکانا ہے، آ کر سبزیاں کاٹ دے۔ او بھائی میں نہیں کاٹ رہا سبزیاں، مجھے اپنے کیس پر کام کرنا ہے۔ وہ تو اچھل پڑا۔ سبزیاں کاٹو گے نہیں تو کیا سالن؟ ان کو بولنا، وہ کاٹ دے گا، اس نے مفت مشورہ دیا۔ شاہزین جھاڑو دے رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ تو شاہزیب کا پوچھے تو میں بتا دوں کہ وہ اس وقت تمام کمروں کے باتھ روم صاف کر رہا ہے۔ تو بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو کاٹ لینا، اس نے تنگ آ کر کہا۔ میں برتن دھو رہا ہوں، غضب خدا کا، پورے 2 دن کے برتن پڑے ہیں، اب میں وہ کام کروں یا سبزیاں کاٹوں؟ اس نے کہا تو شاہویز کا منہ بن گیا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق وہ سارا کام چھوڑ کر کچن میں چلا آیا۔ فریج کا دروازہ کھول کر اس نے تمام سبزیاں باہر نکالی۔ او یار، ٹماٹر تو ہے ہی نہیں، اس نے فریج کے اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ اب میں ٹماٹر لینے نہیں جاؤں گا، اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کہیں شامل یہ کام بھی اسے ہی نہ سونپ دے۔ تو تجھے جانے کس نے کہا ہے؟ شاہزل کے گھر آنے کا ٹائم ہونے والا ہے، تم اسے میسج کر دو، وہ لیتا آئے گا۔ شاہمیر نے پتیلی مانجتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور شاہزل کو میسج کرنے لگا۔ یہ منظر ہے ہسپتال کے کوریڈور کا، جہاں بہت ساری بینچز پر بے شمار مریض بیٹھے ہوئے تھے۔ کوریڈور میں بے شمار دروازے تھے، اور ہر دروازے پر ایک نیم پلیٹ لگا ہوا تھا جو کہ اس کمرے میں بیٹھنے والے ڈاکٹر کی مکمل نشاندہی کرتا ہے۔ ان میں سے ایک دروازے پر آپ کو ڈاکٹر شاہزل کارڈیولوجسٹ کی نیم پلیٹ نظر آئے گی۔ آپ ذرا دور دروازے سے اندر چلیں تو آپ کو ایک ٹیبل رکھی نظر آئے گی، جس کی ایک جانب ایک عمر رسیدہ خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی کافی افسردہ لگ رہی تھی، اور ٹیبل کے دوسری جانب جوان ہے۔ ڈاکٹر شاہزل، آپ اپنا ایکو کروائیں اور اس کی رپورٹ لے کر میرے پاس۔ شاہزل مریضہ کو سمجھا رہا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو شاہویز کا میسج تھا۔ اس نے میسج اوپن کیا تو وہاں لکھا تھا۔ بات سن جعلی ڈاکٹر، گھر میں ٹماٹر ختم ہو گئے ہیں، واپسی پر 2 کلو لیتے آنا۔ لے آؤں گا، اس نے رپلائی دیا، اور مریضہ کی جانب دوبارہ متوجہ ہوا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ رپورٹ لا کر مجھے دکھائیے گا، اس کے علاوہ آپ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول رکھیں، اور بی پی کنٹرول کرنے کے لیے آپ اپنا ڈائٹ۔ اس کا موبائل دوبارہ بجا۔ سن، ایک گدی دھنیا بھی لیتے آنا۔ شاہویز کا ایک اور میسج۔ ٹھیک ہے، وہ بھی لے آؤں گا۔ شاہزل کا رپلائی۔ ڈاکٹر صاحب میں تو تیل اور نمک سے مکمل پرہیز کرتی ہوں، مریضہ نے مدعا بیان کیا۔ صرف پرہیز ضروری نہیں، آپ کو اپنا ویٹ کم کرنا ہوگا، روزانہ 1 گھنٹہ واک۔ ایک بار پھر موبائل پر بجنے والی میسج رنگ ٹون اس کی بات کاٹی۔ ایکسکیوز می، اس نے اپنے سامنے بیٹھی مریضہ سے معذرت کی اور میسج کھولا۔ 12 انڈے بھی لے آنا یاد سے۔ شاہویز کا تیسرا میسج دیکھ کر اس کو شدید غصہ آیا، اور پھر اس نے ایسا رپلائی دیا کہ جس کے بعد شاہویز کا کوئی میسج ہی نہیں آیا، اور وہ رپلائی تھا اوکے۔
आप ये टेस्ट करवा लीजिएगा और फिर मेरे पास आइएगा। इसने राइटिंग पैड पर कुछ लिखा और फिर वो पेज फाड़ कर इस मरीज़ा को दिया तो शुक्रिया कहकर चली गई। असगर, शाहजहां ने अपनी सेक्रेटरी को आवाज़ दी। जी डॉक्टर साहब। इसने दरवाजे से झांका। कोई और पेशेंट है बाहर? नहीं साहब, अब कोई नहीं है, इसने कहा। ठीक है, फिर मैं घर जा रहा हूँ, इसने कहा और अपनी चीज़ें समेटने लगा। साथ साथ इन तमाम चीज़ों के नाम दोहराने लगा जिसे शाहवेज ने लाने को कहा था। 2 किलो टमाटर, 1 दर्जन अंडे और 1 पुदीना। नहीं, हरा धनिया। नहीं, शायद पुदीना था। पुदीना था या हरा धनिया? इसने सर खुजाते हुए खुद से पूछा। हाँ, शाहवेज का मैसेज देखता हूँ, इसने खुद से कहा और मोबाइल उठाकर उसका मैसेज देखने लगा, जबकि दरवाजे पर खड़ा इसका सेक्रेटरी हैरत से बोझ बना इसी की तरफ देख रहा था कि शायद डॉक्टर साहब लाइलाज हो गए हैं। हाँ, धनिया लाना था। सही है, अब मुझे याद रखना होगा कि एक गड्डी हरा धनिया लेना है। वो अपने आप से बातें कर रहा था जबकि दरवाजे पर खड़ा इसका सेक्रेटरी अब बेहोश होकर गिर पड़ा था। नाइस नॉवल। कैसा लग रहा है आप सबको नॉवल? मुझे तो अच्छा लग रहा है ये नॉवल। पता नहीं इसमें हीरोइन की एंट्री कब होगी यार। सुनिए, सोहा ने एक लड़के को रोक कर कहा। जी कहिए, इस लड़के ने पूछा। मुझे कॉमर्स डिपार्टमेंट का रास्ता बता दे। आप भी इस कॉमर्स के स्टूडेंट हैं? इस लड़के ने शाइस्तगी से पूछा। नहीं, मैं एमकॉम की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा आज फर्स्ट डे है और मुझे मेरा डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा। सोहा ने कहा तो लड़के ने उसे रास्ता समझाना शुरू किया। काफी लंबा चौड़ा रास्ता था पर सोहा समझ गई और इसे शुक्रिया कहकर उसके बताए हुए रास्ते की तरफ चली गई। पूरे आधे घंटे के बाद जब वो अपनी मुतीलुबा जगह पहुंची तो उसके 14 तबक रोशन हो गए थे, क्योंकि वो उसी जगह खड़ी थी जहां से चली थी। उसी वक्त सोहा को किसी के कह कहे की आवाज सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो 3 लड़के हाथ पर हाथ मारकर हंसे जा रहे थे। इनमें से एक तो वही था जिससे सोहा ने अभी अभी रास्ता पूछा था। वो गुस्से से पैर पटकती उसके सर पर पहुंची। मुझे गलत रास्ता क्यों बताया तुमने? उसने पूछा, लेकिन सोहा का सबसे बड़ा मसला यह था कि उसे गुस्सा करना आता था, ना वो गुस्सा कर सकती थी। हमने आपको सही रास्ता बताया है मैडम, इस लड़के ने मजे से कहा। वो देखें, वो रहा कॉमर्स डिपार्टमेंट। इनमें से एक लड़के ने सोहा के पीछे इशारा किया तो इसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे ही एक बड़ी सी बिल्डिंग पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स लिखा हुआ था। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, तुम लोगों की वजह से मेरी क्लास निकल गई। इसने रोना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वह लड़का कुछ कहता, किसी ने इस लड़के को गद्दी से पकड़कर इसके सर पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। कौन है? वो चिल्लाते हुए पीछे मुड़ा। पीछे खड़ी हस्ती को देखकर इसके 14 तबक रोशन हो गए। रोहा बाजी आप? एक लड़के ने थूक निगला। हाँ मैं। कमीने इंसान, तूने मेरी बहन को तंग किया। रोहा ने इसे एक और थप्पड़ रसीद किया। आपकी बहन? इनमें से एक लड़के ने घबराते हुए पूछा। हाँ, रोहा खान की छोटी बहन है सोहा खान, क्या समझे? समझ गए, सब समझ गए। आज के बाद तंग किया ना तो? इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो सब एक साथ बोले, नहीं करेंगे। चलो अब दफा हो खबीसो, इसने इन तीनों से कहा तो वो लोग वहां से भाग खड़े हुए। तुम्हें हर किसी से लड़ना जरूरी होता है? सोहा ने पूछा। और तुम्हें हर जगह बेवकूफ बनना जरूरी होता है? इसने दूबदू जवाब दिया। जाओ अपनी क्लास में और अगर दोबारा किसी ने तंग किया तो उनसे कह देना कि तुम रोहा की बहन हो। क्यों, तुम कहाँ की गुंडी लगती हो? इसने चिढ़कर कहा। बेटा मैं यहाँ की गुंडी ही हूँ, देखा नहीं कैसे इन बेगैरतों को मार भगाया? इसने फर्जी का लड़खड़ाते हुए कहा। हाँ हाँ देखा, इसने मुंह बनाते हुए कहा और अपने डिपार्टमेंट की जानिब चल दी। मुंह काला कर टोका देता दुहाई है, तब्दीली आई है, तब्दीली आई है। वो पोछा लगाने के साथ साथ जोर शोर से गा भी रहा था। काहे की तब्दीली भाई, तू कल भी पोंछा देता था, आज भी पोंछा ही दे रहा है। तेरी हालत में तो कोई तब्दीली नहीं आई। सब्जियां काटते शाहवेज ने कहा। देख शाहवेज, मेरा मूड पहले ही खराब है और मैं गाना गाकर अपना मूड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू मजीद मेरा दिमाग ना खा। शाहजैन बिगड़ कर बोला। ना तो मुझे एक बात बता, ये तेरा मूड सिर्फ काम के दौरान ही क्यों खराब होता है? शाहमीद ने पूछा और कुर्सी घसीटकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर शाहवेज के साथ सब्जियां काटने लगा, क्योंकि वो जानता था कि शाहवेज अकेला सब्जियां काटेगा तो अगले साल तक जाकर कटेगी। अच्छा सुन, वो पीछे फर्श पर चाय का धब्बा पड़ा है, उसे जरा रगड़ कर साफ करना। शाहनी ने जानबूझकर शाहजैन को कहा और सोफे के पास केचप गिरा है, उसे भी सही से साफ करना। शाहवेज ने भी कहा तो इसे आग लग गई। मैं इस घर की माफी लगता हूँ? इसने गुस्से से पूछा। हाँ, बाकी दोनों ने बाजमात कहा। यह इन दोनों की पुरानी आदत थी कि जब शाहजैन गुस्से में होता तो वो दोनों जानबूझकर उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाते थे। इसकी वजह यह थी कि शाहजैन बहुत शरारती था,
हर वक्त किसी न किसी को तंग करता रहता था और इसे कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन जब आता था तब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि जब इसे गुस्सा आता होगा तो वो गुस्से में पागल हो जाता होगा और उबलते हाथे शीशा का मंजर पेश करने लगता होगा या फिर आइटम बम की तरह फटता होगा, वगैरह वगैरह। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जब शाहजेन को गुस्सा आता है तो वो इतना क्यूट लगता है कि सामने वाले का दिल करता है उसे मजीद गुस्सा दिलाए। बचपन में भी एक साल शाहजेन गुस्सा करता था तो शामिर को अपने छोटे भाई पर टूट कर प्यार आता था। वो जानबूझकर उसे छेड़ता और इसे मजीद गुस्सा दिलाता। उफ, हाय मेरी कमर टूट गई। इसी वक्त शाहजेब लाउंज पे रखे सोफे पर आकर बैठा। लो भाई, आ गया एक और कामचोर। शाहमीर ने आलू छीलते हुए शाहजेब पर तंज मारा। यह कामचोर किसको बोला? शाहजेब ने तड़प कर पूछा। पूरे 1 घंटे लगाकर इसने घर के 12 बाथरूम साफ किए थे और दोनों इसे कामचोर कह रहे थे। और नहीं तो क्या, जब भी तुमको काम दिया जाए तुम लोग ऐसे ही दुहाइयां देना शुरू कर देते हो। शाहवेज ने अपना हिस्सा डालना जरूरी समझा। मेरा इस वक्त तुम लोगों से बहस करने का मूड नहीं है, इसने कहा और सोफे पर ही लेट गया। थोड़ी देर गुजरी थी जब शाहजल ने भी एंट्री दी। अस्सलाम वालेकुम। इसने घर में घुसते ही सलाम किया तो सबने ही सलाम का जवाब दिया। टमाटर लाए हो? शाहमीर ने पूछा। हाँ ले आया हूँ, ये खाना अब तक नहीं पका? इसने इन दोनों को सब्जियां काटते देखकर पूछा। खाना तो आधे घंटे तक पक जाएगा, लेकिन असल काम आटा गूंदना है और रोटियां बनाने का है। वो काम तुम ही करोगे, क्योंकि इस घर में तुमसे ज्यादा अच्छी रोटियां कोई नहीं बनाता। शाहवेज ने कहा तो उसका मुंह बन गया। यार, वो अभी भी तो हॉस्पिटल से आया है, इसे मुंह हाथ तो धो लेने दो। शाहमीर ने शाहजेल का थका हुआ चेहरा देखकर कहा। वाह भाई वाह, ये मोहब्बत मेरे लिए नहीं जागी थी जब मैं सारा दिन बार कौंसल में सर खपाने के बाद घर आकर भी केस पर रिसर्च कर रहा था और तूने मुझे सब्जियां काटने बुला लिया। शाहवेज को अच्छी खासी तप चढ़ चुकी थी उसकी शाहजल के लिए हमदर्दी देखकर। शाहजल कपड़े बदल कर किचन में गया और आटा छान कर लाया। फिर वहीं टेबल पर बैठकर गूंदने लगा। ये शाहजेब को क्या हो गया? शाहजल की नजर अचानक ही सोफे पर पड़ी। शाहजेब बर पड़ी। इंतकाल हो गया इसका। शाहजेब ने अपना काम खत्म करके अभी आया था और वो भी बैठ गया। और शाहरुख किधर है? इसे शाहरुख की कमी महसूस हुई तो पूछ बैठा। होना कहाँ है, वो मुस्तकबिल का क्रिकेटर बैठा होगा अब्बा से छुपकर किसी क्रिकेट ग्राउंड में। शाहवेज ने जवाब दिया। और तू फारिग क्यों बैठा है? ले ये मटर छील। बात करते करते इसकी नजर शाहजेन पर पड़ी तो इसे मटर का प्याला पकड़ा दिया। वह बस सबर का घूंट भर कर रह गया। क्या करता, शाहवेज तो था इसका बड़ा भाई, अब इसको डांट तो नहीं सकता था ना। एक बात सोच रहा था मैं, ये शाहरुख की आजकल जिन लड़कों से दोस्ती चल रही है वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। शाहजल ने शामिर को देखते हुए कहा। सही कह रहे हो तुम, मुझे भी वो तीनों लड़के कुछ ठीक नहीं लगे। उसे समझाना चाहिए ना, शाहवेज फिक्रमंदी से बोला। मैं सोच रहा था कि उसे समझाऊं, लेकिन फिर मेरी उससे बात ही नहीं हो सकी। शाहमीर ने कहा। अरे कोई स्मरेल घोड़े से भी काम करवा लो या सारे काम मैं ही करूं। शाहजेब ने दुहाई देते हुए शाहजेब की तरफ इशारा किया, जो सोफे पर मजे से सोया हुआ था। इससे पहले कि कोई उसे जवाब देता, लाउंज का दरवाजा धड़ाम से खुला और शाहरुख गिरता पड़ता अंदर दाखिल हुआ। शाहरुख? इसे देखकर सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। इसलिए नहीं कि बॉलीवुड का शाहरुख खान तशरीफ लाया था, बस बल्कि इसलिए कि साहबजादे खून में लहूलुहान जख्मी हालत में घर दाखिल हुए थे। क्या हुआ शाहरुख, किसने किया है ये? सभी तकरीबन भागते हुए इसके पास गए। तुम्हारे तो सर से भी खून बह रहा है, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। शाहजल ने इसके सर से बहता खून देखकर कहा और अपने कमरे की तरफ भागा, जहाँ इसका फर्स्ट एड बॉक्स रखा था। बाकी सब इससे सवाल जवाब कर रहे थे। चीखो पुकार की आवाज सुनकर काफी देर से इंतकाल फरमाए हुए शाहजेन साहब भी जाग गए थे। क्या हुआ इसको? इसने शाहजेब ने वहां खड़े अफराद से पूछा। भाई, वह मुझे ना उन लड़कों ने मारा है, शाहरुख ने लुहान से लहजे में कहा। किन लड़कों ने? सब ने पूछा। शाहजल इसकी पट्टी करने लगा। वो जो क्रिकेट एकेडमी में मेरे नए दोस्त बने थे ना, उसने बताया। मैं तो पहले ही कह रहा था कि मुझे वो लड़के ठीक नहीं लगते। लेकिन उन लड़कों ने तुम्हें मारा क्यों? शाहजेब ने पूछा। वो लड़के स्मगल की हुई ड्रग्स बेचते हैं, इन्होंने मुझे कहा तो मैंने मना कर दिया। फिर वो जबरदस्ती करने लगे तो मैंने एकेडमी के ओनर को शिकायत कर दी कि ये लड़के यहाँ ड्रग्स बेचते हैं। इन लोगों को पता चला कि मैंने कंप्लेन की है तो मुझे धमकी देकर गए कि मुझे छोड़ेंगे नहीं। शाहजल भाई, ये कौन सी दवाई लगाई है, इतनी जलन हो रही है? बात करने के दौरान ही वो चीख पड़ा, जिससे सभी बदमजा हो गए। अबे तू आगे बता। हाँ हाँ बता रहा हूँ। फिर जब मैं क्रिकेट एकेडमी से बाहर निकल रहा था तो इन लोगों ने हाय अल्लाह, मारा मुझे इन लोगों ने, बहुत दर्द हो रहा है। वो किस्सा सुनाने के साथ साथ दुहाई भी देता रहा। तुम्हें शर्म ना आई मार खाकर घर आते हुए?
पहला सवाल शाहजेन की जानिब से था, और तुम्हें अपनी अक्ल इस्तेमाल करके करने का किस गधे ने कहा था? क्या जरूरत थी कंप्लेन करके बुलाने की, अपने सर लेने की? दूसरा सवाल शामी की जानिब से था, जब वो लोग तुम्हें धमका कर गए थे तो तुम वहां रुके ही क्यों? हम में से किसी को कॉल नहीं कर सकते थे? तीसरा सवाल शाहजेब की जानिब से था, बस भी कर दो, तुम लोग बेचारे से सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। पहले ही वो मार खा कर आया है। शाहरुख को समझ नहीं आया कि शाहजेब ने उससे हमदर्दी की है या तंज। और मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसने तंज किया या हमदर्दी। हाँ, तो ऐसा कौन सा अजीम काम करके आ गया है ये? शाहजेब को अपनी नींद खराब होने का दुख खाया जा रहा था। इनके घर का एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं। अच्छा, इनका कोई फोन नंबर है तो सही, लेकिन इस वक्त तीनों का ऑफ है। तो ये तुम मालूम होगा कि इस वक्त वो लोग कहाँ होंगे। तीसरा सवाल, भाई बस कर दे, ये तेरी अदालत नहीं है कि तुम सवाल पर सवाल किए जाओ। शाहजेन ने उसे याद दिलाया कि जिसके अंदर एक वकील की रूह पूरे तरीके से जाग चुकी थी, उसको कैसे पता होगा कि वो लोग इस वक्त कहाँ होंगे? शाह हमीद ने भी उससे लताड़ा। नहीं, मुझे मालूम है कि वो लोग कहाँ होंगे, शाहरुख ने कहा। तो फिर बताओ ना, मुंह बंद करके क्यों बैठे हो? शाहवेज ने कहा, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलता शाहजेब बोल पड़ा। तुमने इनका ठिकाना मालूम करके क्या करना है? मारना है इन तीनों को। उसने गुस्से से कहा, मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। इन बगैर तो ने इतनी बुरी तरह मारा मेरे भाई को, हम छोड़ दें उसे? शाहजेन भी जोश से बोला, बाकी सब ने भी उससे इत्तेफाक किया। शाहरुख, उठो और चलो हमारे साथ। पर मेरा क्या काम? वो घबरा गया। मर्द बनो शाहरुख, अपने भाइयों के साथ जा रहे हो तुम। शाहजेन ने उसे लताड़ा। बिल्कुल, ऐसा मजा चखाएंगे इन लोगों को कि हमेशा याद रखेंगे। शाहजल भी गुस्से से बोला। शाहरुख की यह हालत देखकर इन पांचों का खून खोल रहा था। सफ़ा बीबी, मरवा बीबी, जल्दी नीचे आ जाएं, खाना लग गया है। मुलाजमा ने सीढ़ियों के पास खड़े होकर ऊपर की जानिब मुंह करके आवाज लगाई और फिर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद दो 16 साल की हम शक्ल लड़कियां नीचे उतरने लगी। एक ही जैसी शक्ल, एक ही जैसा कद काट, एक ही जैसे कपड़ों में मलबूस। फर्क सिर्फ इतना था कि एक लड़की शर्मीली सी थी और इंसानों की तरह सीढ़ियां उतरते हुए आ रही थी, जबकि दूसरी वाली सीढ़ियों की रिंग पर बैठी फिसलते हुए नीचे आ रही थी। जो सीढ़ियों से शराफत से उतर रही थी, उसका नाम है मरवा अरफात। इंतहाई नाजुक मजाज, शर्मीली और मासूम लड़की है ये, और खालिस्तान इंसानों से ही ताल्लुक रखती है। और जो दूसरी वाली है, उसका नाम है सफ़ा अरफात। कहा जाता है इसका ताल्लुक बंदरों की किसी नस्ल से होता है। शायद बचपन में जंगल से भटक कर इंसानों के कबीले में पहुंच गई थी, लेकिन अफसोस, सारी उम्र इंसानों के साथ गुजारने के बावजूद भी अपना फितरी बंदरपन न छोड़ सकी। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। ये सफ़ा कहाँ है? टेबल की दूसरी जानिब बैठे अरफात साहब ने उसके सलाम का जवाब देते हुए पूछा। मेरे साथ ही आई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ गई। मरवा ने डोंगे में से सालन निकालते हुए हैरत से कहा। दूसरी तरफ सफ़ा किचन में खड़ी वहाँ कुछ तलाश कर रही थी। ऐसी कौन सी जगह रखो कि चंदा बीबी को 5 मिनट बाद नजर आए? इसने पुरसोच नजरों से चूल्हे को देखा, जहाँ चाय का पानी गर्म होने के लिए चढ़ा था। जब चंदा भी 5 मिनट बाद टीवी बैग निकालने के लिए केबिन खोलेगी तो इसने शरारती मुस्कान चेहरे पर सजाकर फिर केबिन का दरवाजा खोलकर अपनी मुट्ठी में दबाई शेल्फ में रखकर दरवाजा बंद कर दिया और किचन से बाहर आ गई थी। कहाँ थी मेरी गुड़िया? इसे डाइनिंग टेबल पर बैठे देखकर इरफान साहब ने पूछा। जी हाँ, इसने कुर्सी निकालने की जहमत नहीं की थी, बल्कि सीधा सीधा टेबल पर ही चढ़कर बैठ गई थी। तुम कभी इंसानों वाले ही काम न करना, मरवा ने खुफी से कहा तो सफ़ा ने से मुंह चढ़ाया और इरफान साहब की जानिब मुतवज्जा हुई। अबू मैं किचन में हाथ धो रही थी, इसने कहा और प्लेट हाथ में लेकर स्पैगेटी खाने लगी। ऐसी वैसी, इस बार तो मैंने ही टॉप करना है। अच्छा बेटा, परसों से आपके पेपर हो रहे हैं, कुछ तैयारी भी है? इन्होंने सफ़ा से पूछा। ऐसी वैसी, इस बार तो मैंने ही टॉप करना है, इसने फर्जी कॉलर झाड़ा। और तुम हर बार यही कहती हो, मरवा ने कहा। वो तो इसलिए मैं इस साल टॉप नहीं करती, अगर मैं टॉप पर आ गई तो तुम्हारा क्या होगा? तुम ऐਵੇਂ मुझे देख देख कर रोती रहोगी। बस यही सोच कर टॉप नहीं करती मैं, इसने शाह ने बेनियाजी से कहा। चंदा भी, जरा चाय तो लाएं। सफ़ा से शायद सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए चीखी। आखिरकार जो कारनामा किचन में करके आई थी, उसका नतीजा भी तो देखना था। हाय अल्लाह, ये क्या है? अरे छिपकली, कोई बचाओ मुझे। थोड़े ही देर में चंदा भी चीखती चिल्लाती बाहर आई। क्या हुआ चंदा भी?
مروہ اور فاض صاحب پریشانی سے کھڑے ہوئے ہو گئے تھے جبکہ صفا سکون سے بیٹھی ہوئی تھی۔ صاحب جی، وہ وہاں کیبن میں، وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ کیا ہے کیبن میں؟ شکلی، اور وہ بھی نکلی، چندا بی کے بجائے صفا نے جواب دیا۔ صفا؟ عرفات صاحب نے ناراضگی سے اسے پکارا۔ جی ابو، اس نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ یہ چھپکلی کیوں رکھی تم نے؟ ایسے ہی دل چاہ رہا تھا میرا، شرافت سے جواب آیا۔ یہ صفا بی بی ہمیشہ ہی ایسا کرتی ہیں، کبھی لال بیگ، کبھی سانپ تو کبھی چھپکلی لا کر مجھے ڈراتی ہیں، چندا بی نے خوبگی سے کہا۔ آپ ناراض نہ ہو، میں سمجھاتا ہوں اسے، عرفات صاحب نے معذرت خوانا انداز میں کہا تو وہ واپس کچن میں چلی گئی۔ کیوں کرتی ہو چندا بی کو تنگ؟ عرفات صاحب نے ٹیبل کے اوپر چڑھ کر بیٹھی صفا کو کان مروڑے۔ کیا کروں، کیوں نہ کروں، ان کو تنگ کرنے میں مزہ ہی بہت آتا ہے، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ تم سدھر جاؤ ورنہ کسی دن مار کھاؤ گی مجھ سے، انہوں نے مصنوعی غصے سے کہا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ویسے ابو، یہ چندا بھی کارٹون نہیں لگتی؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ بہت بری بات ہے صفا، مروہ اور عرفات صاحب نے ایک ساتھ کہا، اور اس سے پہلے کہ صفا کوئی جواب دیتی، چندا بی ایک مرتبہ پھر سے بھاگتی ہوئی آئی اور چلاتی ہوئی باہر آئی۔ اب کیا ہوا چندا بی؟ مروہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جی، وہ نکلی چھپکلی ہے نا، میں اسے دیکھ کر پھر سے ڈر گئی، انہوں نے معصومیت سے کہا تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اوف، اتنی گرمی ہے ڈپارٹمنٹ میں ان گیٹ تک جاتے جاتے کہیں میں پگھل ہی نہ جاؤں، سوہا نے تپتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پیدل ہی جانا پڑے گا، اس نے سوچا۔ اسی وقت ایک لال رنگ کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اندر بیٹھے شخص نے فرنٹ شیشہ نیچے کیا اور سوہا کی طرف دیکھا۔ ہیلو مس، کیا ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ لڑکے نے پوچھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی تھے۔ کیسی مدد؟ سوہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ ہم آپ کو مین گیٹ تک لفٹ دے سکتے ہیں، لڑکے نے اپنے سن گلاسز نیچے کرتے ہوئے کہا۔ نو تھینکس، میں چلی جاؤں گی، سوہا نے خون کے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ ارے ایسے کیسے چلی جاؤ گی، ہم نے کہا نا ہم چھوڑ دیں گے۔ زبردستی ہے کیا؟ سوہا نے غصے سے کہا۔ ہاں ہے زبردستی، لڑکا گاڑی سے اتر آیا۔ چلو بیٹھو، میں ہر کسی کو آفر نہیں کرتا، لیکن جو لوگ خاص ہوتے ہیں ان کو آفر کرتا ہوں، اس نے خباثت سے کہہ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، جہاں ایک اور لڑکا دانت نکالے بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ بدتمیزی کی نا تو میں کیا HOD کو شکایت کروں گی، اس لڑکے نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اگر دوبارہ کوئی تنگ کرے تو اسے کہہ دینا کہ تم روحا کی بہن ہو۔ اس کے کان میں روحا کے الفاظ گونجے۔ نہیں، HOD کو شکایت نہیں کروں گی بلکہ اپنی بہن سے کروں گی، اس نے رعب سے کہا تو لڑکے نے حیرت سے سوہا کو دیکھا۔ بہن؟ کیا کہا بہن؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا کہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ لڑکیاں اپنے باپ کو شکایت کرتی ہیں، بھائی کو کرتی ہیں، اور یہ بہن کو شکایت کرنے کی بات کر رہی ہے، لڑکے نے اپنے دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ لوگ بھی کہا لگانے لگے۔ اچھا ذرا اپنی بہن کا نام۔ 6 انچ لمبی اور 6 انچ چوڑی چمڑے کی ہیل والی چپل اس لڑکے کے سر پر آ کر لگی تو اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے اور سر گھوم گیا۔ روحا نام ہے اس کی بہن کا۔ روحا چلتے ہوئے سوہا کے برابر آ کھڑی ہوئی اور سوہا کے حصے کا جواب دیا۔ روحا باجی آپ؟ ہاں، میں آخری بار تجھے کیا سمجھایا تھا؟ یونیورسٹی کی کسی لڑکی کو تنگ نہ کرنا، اور تو میری ہی بہن کو چھیڑ رہا تھا۔ روحا نے کہتے ساتھ اسے گدی سے پکڑا اور اس کا سر گاڑی کی بونٹ پر رکھ دیا۔ نہیں روحا باجی، میں ان کو تنگ نہیں کر رہا تھا، میں تو بس ان کی مدد کر رہا تھا، یقین نہ آئے تو میرے دوستوں سے پوچھ لیں، لڑکے نے منتمئز لہجے میں کہا۔ اس کی گردن روحا کے ہاتھ میں ہی تھی۔ کہاں ہے تیرے دوست، جن بھوتوں سے یاد نہ رکھا ہوا ہے کیا؟ روحا نے اس کے سر پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ لڑکے نے ذرا سا چہرہ اٹھا کر گاڑی کے اندر جھانکا تو اس کے دونوں دوست غائب تھے۔ باجی پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں بس یہ سوچ کر ان کی مدد کر رہا تھا کہ اتنی دھوپ میں یہ کہاں تک پیدل جائیں گی، میں چھوڑ آتے ہوں۔ اچھا، روحا نے اس کی گردن چھوڑ دی، وہ جلدی سے سیدھا ہوا۔ مدد کر رہے تھے نا، چلو پھر دو گاڑی کی چابی، نے کہا تو اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ چابی تو اپنی گاڑی کی، ہمیں گھر جانا ہے، روحا نے اطمینان سے کہا۔ لیکن تم دیتے ہو کہ میں اتاروں جوتی؟ روحا نے غصے سے اپنی دوسری سینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں اسے وہیں رہنے دے پلیز، یا میں دیتا ہوں چابی، یہ لے۔ لڑکے نے جلدی سے چابی اس کی جانب بڑھائی۔ پہلے یونیورسٹی اس کی ویڈیو بنا رہی تھی، صرف اس کی، کیونکہ روحا کی ویڈیو بنانے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ شاباش، چلو سوہا بیٹھو۔ اس نے لڑکے کے ہاتھ سے چابی لیتے ہوئے فرنٹ سیٹ کے برابر والا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا کہا۔ اب گاڑی تجھے کل تک مل جائے گی، روحا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ لڑکے نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ کل؟
کل کا مطلب کل، اگر زیادہ بکواس کی تو اگلے ہفتے ملے گی۔ روحا نے کہتے ہوئے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور زن سے گاڑی لے کر یہ جا وجا۔ لڑکا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اگر روحا نے کہا تھا کہ گاڑی کل واپس کرے گی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ گاڑی سے حالت میں ملے گی کہ اسے ردی والا بھی خریدنے پر راضی نہ ہو۔ ہائے میرے 12 لاکھ کی گاڑی، وہ رو دیا۔